It's a privilege to invite Mr. T.S. Tirumurti IFS, a distinguished Indian diplomat. A 1985 IFS officer, he served India and nations like Egypt, Malaysia and Israel. As India's permanent representative to UN in 2022, his voice carried strength and balance. His journey inspires us to think globally and act responsibly. Let's learn from his example and aim to serve with purpose. We invite Sir to share few words with us. Please welcome Sir. Honorable Minister of Finance and Corporate Affairs, distinguished dignitaries on the dais, Managing Director Dr. Vaishnavi, my dear young UPSC civil service achievers and friends. Allow me at the outset to welcome the Honorable Minister to Chennai. Ma'am, it has always been a matter of great joy for us in Tamil Nadu to see you at the helm as Union Minister. I extend my heartiest felicitations to all the civil service achievers assembled here who have gone through the portals of Shankar IAS Academy. You are an inspiration to all those who are waiting to take the UPSC exams. I commend Shankar IAS Academy for producing extraordinary results year after year and contributing some of the finest administrators to our country over 2 decades. Our felicitations to the great visionary, Mr. Shankar, and of course the person who's continuing his tradition, Dr. Vaishnavi, and to the entire team. For the young UPSC achievers, as a former civil servant myself, I have some simple messages which I have learnt and tried to live over 37 years of my stint in the Indian Foreign Service. Firstly, your entry into the civil service is not the culmination of your journey of hard work and determination, but it is the beginning of a journey of hard work and determination. That's because civil services is not about passing an exam or taking up just any job, but a service to the nation. As one of my first ambassadors mentioned to me when I joined the Indian Foreign Service, and she said, you know, Thiru, when you sit behind a place card in a meeting, it does not say Tirumurti, it says India. Friends, that's the first thing the Foreign Service teaches you. And it is the responsibility, and it is this responsibility which keeps you going for the rest of your career. Many consider getting into the civil services for the wrong reasons: status, power, influence, and even money. Secondly, precisely because your career is a career of service, it is a marathon race and not a 100 meters dash. Many extremely bright civil servants do very well in the first 10 years or more, but become pale shadows of themselves when they reach 25 years into the service. That's because they use all their influence they have initially and take shortcuts to push their careers ahead. Such short-term gains are rarely conducive to success in a long career. Thirdly, like all civil servants, you will deal with files. There may be paper files or there may be digital files, but just remember that at the end of every decision you take on file or not take on file, there is a human being. For example, since the Indian Foreign Service served mostly in Delhi or abroad, we did not have the visibility with our own citizens, unlike other ministries. But the late Honorable Sushma Swaraj, my minister when I was secretary in the Ministry of External Affairs, used very simple tools like Twitter or Facebook to reach out to millions of Indians and transform our role as diplomats. Any Indian who is traveling anywhere in the world who needed help could tweet to the Indian mission, and the Indian mission had to reply and assist. In one simple stroke, she brought our people and our foreign policy together. So look for ways to make lives of our citizens easier and be accessible. Fourthly, integrity matters. You may have already seen examples of youngsters in the civil services who compromise their integrity and ruin their reputation very early in their career. I agree there are numerous temptations, but the civil services cannot be the vehicle for misusing governance. My own career has proved to me time and again that integrity is not a matter of choice. Finally, there will always be ups and downs in a career. There could also be occasions when someone far less capable than you gets an opportunity which you do not get.
My sincere request is that do not let frustration get the better of you in your career. Getting frustrated affects only you and not anyone else. It is almost always the beginning of the end of your professional career. And even if you have an insignificant job, please do the best you can. You will see the difference that it makes to your career, since, as I said before, civil service is a marathon and not a 100 meters dash. Have the patience to stay the course. Friends, allow me to conclude from a quote from Tirumurti. Anjamai, Igai, Arivukam in Nangum, Enjamai, Vendarku Yelbu. That is fearlessness, to possess the humane quality of giving, to possess wisdom and dynamism or energy. These are the 4 qualities of a king. That's what Tirumurti says. While our leadership certainly has these qualities are equally necessary for our civil servants who form or ought to form the steel frame of our country through their governance. I thank Shankar IAS Academy for once again for giving me this valuable opportunity to share my thoughts and felicitate the young achievers. Thank you and vanakkam. Thank you, sir. It's an honor to welcome our guest of honor, Dr. E. Balagur Swami, former UPSC member and former Vice Chancellor of Anna University, to enlighten us with few words. Please welcome, sir. Honorable Minister of Finance and other dignitaries on the dais, esteemed guests, my friends, achievers of UPSC and State Public Service Commission, and ladies and gentlemen. It's a great honor for me to stand before you to felicitate these young achievers. You know, UPSC is one of the toughest, the most competitive exam in the world actually. And you have succeeded in that, and you are here today to take further into your real life problems. And I like to congratulate all of you, and I like to thank Shankar Academy and their promoters for having made this to happen like today. I have given only 3 minutes time, so nothing much I can talk. In fact, I want to talk so much about 10-15 minutes, but then I have given 3 minutes time. I only wish you all the best. And I understand our honorable minister has to catch a flight or that. I will come back sometime Academy. I will talk again what I want to talk today. Because there is so much you can talk about civil service and their contribution actually. You know, after 70 years of independence, still we are a developing country. Today there is one Prime Minister in the country, the history of India, who have dared to declare 20% as a developed India. And that is a great message which all of you to take with you actually, No Prime Minister had this courage to say there is a time limit where we become a developed nation there, And you have to follow the traits of our Prime Minister Narendra Modi ji. I always say he is embodiment of 6 C's. Character, competence, confidence, compassion, conviction and courage. These are the 6 C's. I always say our PM is the embodiment of these 6 C's. I think all of you should follow some of the traits actually. Then only you can make a socio-economic contribution to make India a developed nation by another 22 to 23 years there. It's very, very important there. Because civil service is, as I told you, service, it's not a job. You are supposed to serve the country and the people. You are the backbone of national development, backbone of socio-economic development of the country there. You are the bridge between government and the people. Please remember that. The bridge is weak, you can see what happens. The backbone is bad, what will happen there? So you are the backbone of economic development and the bridge between the government and the people there. So you have to remember that. And do your next 30 to 40 years of your service. You have a lot of service there. And make sure that you will get India developed nation in your time. I won't be there to see at all. Certainly I won't be there. But I wish all of you to contribute enough in your own effort, in your own way, to make India a developed nation and make our dream of our Prime Minister come true in your lifetime. Thank you very much. In addition to that, I will give you 4 more C's actually.
6 C's you have to follow, which our Prime Minister C, and I will give 4 more C. Be creative, be critical thinker, be collaborative thinker, and be a communicator. These 4 C's are essential for a civil servant to be successful in wherever you work there. So 6 plus 4, 10 C's you follow there, you will be great successful in your life career. Thank you very much, and I wish you all the best. And you have India is a great country of opportunities. You have everything. You should have attitude to do that. That's all I love it. I hope you can do it there, and I wish you all the best. I once again thank Shankar Academy and their promoters for having given me the opportunity and having made you to come today to this level. Thank you very much. Wish you all the best. Thank you so much, sir. Now we welcome Dr. Tamilisai ma'am, former Governor of Telangana, to inspire us with few words. Please welcome ma'am. அனைவருக்கும் வணக்கம். மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் மரியாதைக்குரிய நமது நிதி அமைச்சர், இந்தியாவிலேயே அதிக முறை பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்த நிதி அமைச்சர் என்ற பெருமையை பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நமக்கு எல்லாம் தமிழகத்தின் பெருமையாக அமர்ந்திருக்கும் மரியாதைக்குரிய நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களுக்கு எனது வணக்கம். இங்கே ஏற்கனவே நேரத்தின் அருமை கருதி மிக சுருக்கமாக, ஆனால் இதில் நான் மேடமோட பரந்த மனப்பான்மையை நான் வணங்குகிறேன். ஏனென்றால் அவங்க 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் சொல்கிறேன்னு ஒன்று இல்லை, அவங்க எப்படி பட்ஜெட்டை சரி பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி டைமை சரி பண்ணிக்கலாம், அதனால் அவங்களெல்லாம் ரொம்ப கட் ஷார்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனாலும் அப்படி நான் புரிந்து கொண்டேன். ஆனால் நானும் ரொம்ப சுருக்கமாக இங்கே என்னென்றால் நமக்கு முக்கியமாக பேசக்கூடியது அவர்கள். இங்கே சங்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமியை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஏற்கனவே எல்லோரும் சொல்லிவிட்டார்கள். ஆனால் நான் இங்கே புதிய ஐஏஎஸ் தேர்வு செய்து அதற்காக பணிக்காக வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை சொல்லி, இங்கே மரியாதைக்குரிய நமது நீதிபதி திருமதி லலிதா அவர்கள் மிகச் சிறப்பாக சொன்னார்கள். திருமூர்த்தி அவர்கள், அதே மாதிரி பாலகுர் சுவாமி அவர்கள், இன்று பேச இருக்கின்ற திரு ஏசி சண்முகம் அவர்கள் மற்றும் இந்த நிறுவனத்தை சார்ந்தவர்கள், தீனதயாள் அவர்களுக்கு எனது வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும். வைஷ்ணவி அவர்கள் நிச்சயமாக இங்கே நீங்கள் எல்லாம் பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு ஆத்மா என்றே நான் சொல்வேன். அவர்களுக்கு எனது வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்வேன். எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியும்ல? ஓகே, ஏன்னா நீங்கள் வேறு மாநிலத்தில் வந்து படிச்சிருக்கீங்களான்னு தெரியல, அதனால எதில் பேசுறதுன்னு. நான் 2 ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி மரியாதைக்குரிய மேடம் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் மிகச் சிறப்பாக எல்லாரும் பேசட்டும்னு சொன்னால் கூட அவங்க எப்படி பட்ஜெட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணாலும் நேரத்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்காங்க. அவங்க ஃப்ளைட்டை பிடிக்கணும். இங்கே திருமூர்த்தி அவர்கள் பேசும்பொழுது ஒன்றை சொன்னார்கள். நீங்கள் உங்களது கோப்புகளை பார்க்கும் பொழுது அங்கே கோப்புகளை பார்க்காமல் மக்களின் முகங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களின் வாழ்க்கையில் இருந்து ஒரு சின்ன சம்பவம். நல்ல மருத்துவக் கல்லூரியில் நாங்களாக படித்து தேர்வு செய்து வந்தவர்கள். மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்களை தேர்வு செய்வது அந்த காலத்தில் முதலமைச்சர் அவர்களிடம் ஒரு கோப்பை கொண்டு கொடுக்கிறார்கள். உடனே நாளையே கடைசி நாள், உடனே இதை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். எல்லோரும் நினைக்கிறார்கள் முதலமைச்சராக இருக்கின்ற காமராஜர் அவர்கள் 2 நாள் 3 நாட்கள் எடுத்துக்கொள்வார்கள் என்று. இவ்வளவு பெரிய ஃபைல் 1 மணி நேரத்தில் அப்பொழுது உங்களை போன்ற ஒரு மேலதிகாரியை கூப்பிட்டு நான் தேர்ந்து விட்டேன் என்று சொல்கிறார். எப்படி 1 மணி நேரத்தில் இவர் படிப்பவர்களை தேர்வு செய்தார் என்று சொல்லும் பொழுது பெருந்தலைவர் சொல்கிறார், நான் அந்த கோப்பை அப்படியே திருப்பி பார்த்தேன். பெற்றோரின் கையெழுத்து என்று இருக்கின்ற இடத்தில் எங்கெல்லாம் கை நாட்டு இருந்ததோ இந்த குழந்தைகளுக்குத்தான் மருத்துவ கல்வி தேவை என்று உடனே முடிவு செய்தேன். கை நாட்டு இருந்த அத்தனை கோப்புகளையும் நான் தேர்வு செய்து அந்த குழந்தைகளுக்கு வாய்ப்பை கொடுங்கள் என்று சொன்னேன் என்று சொன்னார். இதுதான் மிகப்பெரிய வாய்ப்பு. ஆக எல்லோரும் படித்தவர்கள் எல்லாம் இருக்கின்ற ஒரு குடும்பத்தில் இருந்து வருவதை விட கை நாட்டு உள்ள குழந்தைகளுக்கு, பெற்றோருக்கு பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார் பாருங்கள். அதை போல்தான் நாம் பார்க்கும் கோப்புகளும் இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இன்றைய காலகட்டத்தில் நல்லா செஞ்சா கூட ஒரு சின்ன தப்பு செஞ்சா அதைத்தான் எல்லோரும் சுட்டி காண்பிப்பார்கள். நான் 2 சம்பவத்தை மட்டும் சொல்லிவிட்டு அமரலாம் என்று இருக்கிறேன். நான் புதுச்சேரி ஆளுநராக இருந்த பொழுது 2 சீஃப் செக்ரட்டரிஸை பத்தி இங்க சொல்லணும். மரியாதைக்குரிய அஸ்வின் என்ற ஒரு சீஃப் செக்ரட்டரி, அஸ்வின் குமார் என்ற ஒரு சீஃப் செக்ரட்டரி இருந்தார். இந்த மேடம்க்கு தெரியும், மேடம் தான் எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நமக்குலாம் பட்ஜெட் கொடுக்குறவங்க. இயர் எண்டிங், ஃபினான்ஷியல் இயர் எண்டிங் வந்தபோது என் கூட
ஏறக்குறைய தூங்காமல் 14 மணி நேரம், நான் அப்பதான் எல்ஜியா போயிருக்கேன், மார்ச் வந்துருச்சு, 14 மணி நேரம் என்னோடு உட்கார்ந்து 300 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு எந்த விதத்திலும் நஷ்டம் அடைந்து விடக்கூடாது என்று முழுவதுமாக அதை பணி செய்தார். ஆக நேர காலம் தவறாமல் பணியாற்றுகின்ற IAS அதிகாரிகள் இந்த நாட்டிற்காக தேவையானவர்கள். அதனால் அந்த மாநிலம் வளர்கிறது. அதே மாதிரி அடுத்த ராஜீவ் வர்மா என்ற ஒரு IAS அதிகாரி, நாங்கள் 10 நாட்களில், இன்று நாமெல்லாம் ஏழை மாணவர்களுக்கு தமிழகத்தில் 7.5% நீட் தேர்வில் அவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு இருக்கிறது. அதே போல புதுச்சேரியில் 10 நாட்களுக்குள் எங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வேண்டும் என்று மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கும் உள்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் கேட்கும் பொழுது, அவர்கள் 10 நாட்களில் அவர் எப்படிப்பட்ட கோப்புகளை எப்படி தயார் செய்ய வேண்டும் என்று தயார் செய்து அதன் உடனே பெற்று தந்தார்கள். இன்னொன்றும் நான் மரியாதைக்குரிய மேடம் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களை நன்றியுணர்ச்சியோடு நினைவு கூறுவது, நான் எல்ஜியாக அங்கே போகும் வரைக்கும் 14 ஆண்டுகள் இடைநிலை பட்ஜெட் தான் புதுச்சேரியில. அந்த சீஃப் செக்ரட்டரி, பினான்ஸ் செக்ரட்டரி எல்லாரும் கடுமையாக உழைத்து முதல் முறையாக 14 ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் இடைநிலை பட்ஜெட் இல்லாமல் புதுச்சேரியில் முழுநிலை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதுவும் அந்த அதிகாரிகளின் கடுமையான உழைப்பினால், மரியாதைக்குரிய மேடம் நிர்மலா சீதாராமன் போன்றவர்கள் அமைச்சராக வந்திருப்பதனால். ஏன் இதை சொல்கிறேன் என்றால், நாம் எல்லாம் சாதனையாளர்களாக இருக்க வேண்டும். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக ஒரே ஒரு குறிக்கோள், உங்களையும் நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். நான் மருத்துவராக இருக்கிறதுனால சொல்றேன், படிக்கிறோம் சொல்லிட்டு உங்களையும் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் சொல்றதை போல ஃபிட் இந்தியா. ஒரே ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்கிறேன், எத்தனை பேர் யோகா செய்றீங்க? படிக்கிற மாதிரி ஃபிட்டா உடம்பே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா நாம படிச்ச மாதிரி இன்னும் நிறைய நாட்கள் வேலை செய்ய வேண்டும். இன்னொன்று, வேலை என்று இல்லாமல் குடும்பத்தையும் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். ஏன்னா என் கணவர் டாக்டர் சவுந்தரராஜன் வந்திருக்காங்க, அந்த பாயிண்டை நான் இங்கே சொல்லிக் கொள்கிறேன். ஏனென்றால் நாம் நமது பணியோடு இவற்றையெல்லாம் சேர்த்து நீங்கள் நன்றாக முன்னேற வேண்டும் என்று கேட்டு, நல்லதொரு நிகழ்ச்சி சங்கர் IAS அகாடமிக்கு எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து, மரியாதைக்குரிய சகோதரர் நந்தகுமார் அவர்கள், டாக்டர் நந்தகுமார் அவர்கள், நான் இங்கே வந்தே அவன் அன்னைக்கு மரியாதைக்குரிய அகில பாரத தலைவர் வருகிறார். அதனால சில நிகழ்வுகள் இருந்தாலும் ஏற்கனவே இந்த அகாடமியில் நான் ஈடுபாடு உடையவள் என்ற வகையில் வைஷ்ணவி அவர்கள், மரியாதைக்குரிய தீனதயாள் அவர்களும் பல பேரை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒருவரை உருவாக்கினால் பரவாயில்லை. இங்கே பாலகுரு சுவாமி அவர்கள் அந்த விளக்கு போடும்போது அப்படி லேசா அப்படி தூண்டுனாங்க. அதுதான் இந்த IAS அகாடமி செய்வது. ஒரு விளக்கு எரிய வேண்டும் என்றால் அது தூண்டுதல் வேண்டும். நீங்கள் எல்லாம் பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தா கூட அந்த தூண்டுதல் இருக்க வேண்டும். அந்த தூண்டுதலை இந்த IAS அகாடமி செய்து கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் தடைகளை தாண்டுதலையும் இந்த IAS அகாடமி செய்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி, நாமெல்லாம் பணியாற்றும் போது பல தடைகள் வரலாம். எந்த தடைகள் வந்தாலும் கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் அவர்களின் கவிதையை சொல்லி முடிக்கிறேன். வேலிக்கு வெளியே தலையை நீட்டும் கிளைகளை வெட்டும் தோட்டக்காரனே. ஏனென்றால் செல்லும் பொழுது பாராட்டு வரலாம், சில நேரம் எல்லாம் செஞ்சு பாராட்டு வரமாக போகலாம், விமர்சனங்களும் வரலாம். வேலிக்கு வெளியே தலையை நீட்டும் எனது கிளைகளை வெட்டும் தோட்டக்காரனே, பூமிக்கு அடியே நழுவும் எனது வேர்களை என்ன செய்ய முடியும் என்று வேர்களாக ஆழ பதிந்து ஆலமரமாக வளர்ந்து அனைவருக்கும் நிழல் தருவோம், பழம் தருவோம், மலர் தருவோம் என்று கூறியுடன் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you very much, ma'am. Now we invite Dr. A.C. Shanmugam, Chancellor of Dr. MGR Educational and Research Institute, to share few words with us. We welcome you, sir. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். மாண்புமிகு நிதி அமைச்சர் அவர்களுக்கும் மேடையில் பெற்றிருக்கின்ற முன்னாள் நீதி அரசர், IFS அண்ட் பார்மர் வைஸ் சான்சலர், முன்னாள் ஆளுநர், எதிரிலே இருக்கின்ற அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை முதலிலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 2 நேரம் கருதி 2-3 கருத்துக்களை மட்டும் சொல்லி விடைபெறலாம் என்று இருக்கிறேன். வைஷ்ணவி அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். எவ்வளவு நீங்கள் புகழ் பெற்றாலும், எவ்வளவு தூரம் நீங்கள் வளர்ந்தாலும், சங்கர் அவர்களுடைய கனவை நனவாக்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதிலே எங்களுக்கெல்லாம் பெருமை. அதனைதான் நீதி அரசர் அவர்கள் சொன்னார்கள். அன்னசத்திரம் 1000 வைத்தல், ஆலயம் 16,000 நாட்டல், அன்னவாயினும் புண்ணியம் கோடி ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல் என்று சொன்னார். எழுத்தறிவு மட்டும் நீங்கள் கொடுக்கவில்லை, நாட்டிற்கு
அதிகாரத்தை வழங்குகின்ற பதவிகளை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆகவே உங்களுக்கு மனமார்ந்த என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லுகிறேன். நம்முடைய நிதியமைச்சர் எனக்கு முன்னால் பேசியவர்கள் சொன்னார், இதுவரை இந்திய வரலாற்றில் 3 முறை இராணுவ பட்ஜெட்டை போட்ட ஒரே அமைச்சர் நம்முடைய நிர்மலாஜி அவர்கள் தான். 8 முறை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்திருக்கிறார், நிதிநிலை அறிக்கை, ஃபைனான்ஸ் பட்ஜெட். இது இந்திய வரலாறு மட்டுமல்ல, உலக வரலாற்றிலே நீங்கள் ஒரு அடிச்சுவடியாக ஒரு அந்தரங்கமாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் பெருமையோடு சொல்கிறேன். இந்த பெருமைக்கெல்லாம் காரணமாக இருக்கின்றவர் திரு நரேந்திர மோடி பாரத பிரதமர் அவர்கள். மண்ணிலே இருக்கின்ற ஒரு வைரத்தை தேடி கண்டுபிடிச்சு பட்டை தீட்டி தமிழகத்திற்கு மட்டுமல்ல, இந்தியாவுக்கு மட்டுமல்ல, உலகத்திற்கே உங்களை அடையாளம் காட்டி இந்த அளவிற்கு உங்களை வளர்த்திருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த நேரத்திலே நாங்கள் பெருமையோடு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். உங்களது உணர்ச்சிகளை நான் அவர்களோடு அவர் வாய்ப்பு கிடைத்தது. நம்முடைய காஞ்சிபுரத்திலே ராமர் கோயில் திறக்கும் போது அவர் அங்கு இருந்தார்கள். அந்த அரை மணி நேரம் நிகழ்ச்சியும் தொலைக்காட்சியை பார்த்துவிட்டு கண்ணீர் மல்க ஆனந்த கண்ணீர் விட்டார்கள். அவருடைய உணர்ச்சியை நான் அன்றைய தினம் பார்த்து, இந்த இயக்கத்தின் மீது வைத்திருக்கின்ற, இந்த தலைவன் மீது வைத்திருக்கின்ற உணர்ச்சியை அன்றைய தினம் பார்த்து. அதுபோல் சென்ற வாரம் கூட அமெரிக்கா சென்றார்கள். சென்ற உடனே 24 மணி நேரம் பயணம் செய்துவிட்டு பூமாலா பிரச்சனை வந்தவுடனே உடனடியாக எல்லாத்தையும் ரத்து செய்து விட்டு வந்திருக்கிறார்கள். உங்களுடைய கடமை உணர்ச்சி அதிலே பார்த்திருக்கிறேன். அதே போல நம்முடைய என்டிஏ கூட்டங்களிலும் பொங்கல் நிகழ்ச்சிகளிலும் பிரதமர் கலந்து கொள்ள நிகழ்ச்சிகள், நம்முடைய பாரத ரத்னா வாஜ்பாய் நிகழ்ச்சிகள்லாம் உங்களை பார்த்திருக்கிறேன். எல்லா அமைச்சர்களும் உங்களுக்கு என்ன மரியாதை தருகிறார் என்று பார்க்கும்போது நான் மெய் சிலிர்த்து போனேன். ஒரு தமிழனுக்கு, ஒரு தமிழச்சிக்கு இவ்வளவு பெரிய வாய்ப்பு, ஒரு வரலாற்றை படைத்திருக்கிறீர்கள் என்பதை எங்களுக்கு மிக ஒரு பெருமை என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். உங்களுடைய இராணுவ அமைச்சராக இருக்கும்போது தான் நாம் ஒரு சாதாரண எந்திர துப்பாக்கி AK-47 வேண்டும் என்றால் சொல்லி வெளிநாட்டிலிருந்து வாங்கி வந்த நிலைமை, அதை உங்கள் காலத்திலே மாற்றி 65 நாடுகளுக்கு இந்தியாவிலிருந்து இராணுவ தளவாடங்களை ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை இந்தியாவுக்கு ஏற்படுத்தி தந்தீர்கள் உங்களுடைய பொற்காலத்திலே இராணுவ அமைச்சராக இருக்கும்போதுதான். அதே போல இன்று 5வது இடத்திலே நாம் பொருளாதாரத்திலே வளர்ந்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அது தாங்களுடைய சீரிய பணி, சீரிய திட்டங்கள், சீரிய முனைப்பு, உங்களுடைய அறிவு திறன்தான். 5 மொழிகளிலே சரளமாக பேசக்கூடிய ஒரே அமைச்சர் யார் என்று சொன்னால் நம்முடைய நிதி அமைச்சர் தான். ஆங்கிலமாக இருக்கட்டும், இந்தியாக இருக்கட்டும், தெலுங்காக இருக்கட்டும், தமிழாக இருக்கட்டும். பாராளுமன்றத்திலே எதிர்கட்சிகள் அவரை பார்த்து கேள்வி கேட்க பயப்படுகிறார்கள். அப்படி சிம்ம சொப்பனமாக இந்த அமைச்சரவையிலே நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்பதை நிச்சயமாக நாங்கள் பெருமைப்படுகிறோம். தமிழர்களுக்கு கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை. நம்முடைய பாரத பிரதமர் கொடுத்த ஒரு கொடை, தமிழ்நாட்டுடைய பொக்கிஷம் என்று உங்களை நாங்கள் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அதே போல வருகை தந்து வெற்றி பெற்ற அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரே ஒரு நானும் ஒரு கல்வியாளர் என்ற முறையிலே என்னிடம் 75,000 மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள், 40 கல்லூரிகள் இருக்கிறது. அதிலே நாங்கள் இந்தி மொழியை கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் பல இடங்களிலே, பல கல்லூரிகளிலே. அதுபோல நீங்கள் கற்க வேண்டிய முதல் மொழி இந்தி தான். ஏன்னா தமிழ்நாட்டிலிருந்து 3 தலைமுறைகளை சொல்லி சொல்லி அரசியலாக்கி அதை அழித்து விட்டார்கள். நானும் இந்தி போராட்டத்திலே கலந்து கொண்டவன் தான். ஆனால் அதே நம்முடைய K.A. விஸ்வநாதன் தான் இந்தி போராட்டத்தை முதலாக துவங்கினார்கள். அவரே இந்தியை படித்தாக வேண்டும் என்று கடைசியாக அறிவித்து விட்டார்கள். ஆகவே அரசியலாக்கி கொண்டு இந்த பிரச்சனையை இருக்கிறார்கள். பெரிய இடத்து வீட்டு பிள்ளைகள் பல பள்ளிகளிலே இந்தியை படிக்கிறார்கள், பல மொழிகளை படிக்கிறார்கள். ஏழை எளிய மாணவர்கள் அரசு பள்ளியிலே படிப்பதை. ஆகவே வெற்றி பெற்றவர்கள் நீங்கள் இந்தியா முழுவதும் செல்ல வேண்டும் என்பதை நீங்கள் மறந்து விடாதீர்கள். ஆகவே உங்களுக்கு நிச்சயமாக கட்டாயமாக இந்தி படித்தாக வேண்டும் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது. இப்பொழுதாவது ஒரு படிக்காதவர்கள் இந்தியை படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னால், தமிழ்நாட்டிலே உலகம் முழுவதும் தமிழர்கள் போகிறார்கள், தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிறார்கள். ஆனால் எங்கே, இந்தியாவிலே எங்கே இருக்கிறார்கள்? இல்லை. ரயில் துறையிலே எடுக்க முடியுமா உங்களை? அல்லது வங்கியிலே எடுக்க முடியுமா? தனியார் வங்கியிலே உங்களை எடுக்க முடியுமா? அல்லது பெல், டெல், ஷிப்கார்ட் எதிலே எடுக்க முடியும்? ஆகவே இந்தி மொழி இந்தியாவுடைய இணைப்பு மொழி என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டாக வேண்டும். தமிழகத்துடைய எதிர்கால இளைஞர்கள் அதை படித்தாக வேண்டும். அப்போதுதான் இந்தியா முழுவதும் நாம் வியாபாரிக்க முடியும், இந்தியா முழுவதும் நாம் கொடிகட்டி ஆட்சி செய்ய முடியும்.
ஆகவே உங்களை வெற்றி பெற்ற அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுதலை தெரிவித்துக் கொண்டு மொழியை கற்றுக்கொள்ளுங்கள், இந்தி மொழியை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். 4 மொழி கற்றால்தான் நீங்கள் எங்கே வேண்டுமானும் பயணம் செலுத்த முடியும் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.